want to thank God for this opportunity, for bringing me here. मी परमेश्वराचा धन्यवाद करीतो की त्यांनी मला ही संधी दिली आहे. And I believe that God has a specific word for this church. आणि मी विश्वास करतो की परमेश्वराचं एक विशेष वचन आहे या मंडळीसाठी. I am a songwriter and I write songs for the Lord. आणि मी गीत लिहितो आणि परमेश्वरासाठी गाणं गातो. But a songwriter is not a songwriter if he doesn't know the Lord through the word of God. आणि एक गीतकार जोपर्यंत परमेश्वराच्या वचनाद्वारे ओळखत नाही तोपर्यंत तो खरा गीतकार होऊ शकत नाही. Because there are many songwriters in the world. You take so many songwriters, they keep writing in the world, they keep writing songs in the world. कारण असे बहुतसे असे खूप सारे असे गीतकार आहे जे सांसारिक गीतं असे गीतांची रचना करतात. Just to write one songs they charge you in lakhs. आणि एक गाणं लिहिण्यासाठी लाखो असे रुपये ते घेतात. But for us, when we write a song, we may not get money. आणि आमच्यासाठी जेव्हा आम्ही गाणं लिहितो होऊ शकतं आम्हाला पैसे नाही मिळणार. Our pockets get empty just in making one music video. आणि एक म्युझिक बनवण्यासाठी आमची जेब आहे ना ती पाकिट जे आहे ना ते रिकामं होऊन जातं. But I personally don't look at what is going to come to me through man. आणि मी व्यक्तिगतरित्याने हे बघत नाही की मनुष्याकडून मला काय भेटतं. I know that the Lord has placed that song in my heart and I need to give it to the church. मला हे माहिती आहे की परमेश्वराने ते गाण्याचं जे ओझं आहे ते माझ्या हृदयावर दिलेलं आहे आणि ते मी मंडळीसमोर द्यायचं आहे. And for as I always keep saying that for 16 years my God has been my provider. आणि जसं मी नेहमी म्हणतो तसंच की मागल्या 16 वर्षापासून परमेश्वर सर्व काही गोष्टी मला देतो. Hallelujah. हालेलुया. We look less at what man can do to us, and if we only start believing and looking at what God can give to us, our life will be sorted forever. होऊ शकतं मनुष्याच्या नजरेमध्ये आमच्याकडं थोडं कमी असेल पण जेव्हा आम्हाला गोष्टी काही पाहिजे असेल आपला पुरवठा म्हणून जेव्हा आपण परमेश्वराकडे बघतो तेव्हा आपल्या कुठल्याही गोष्टीची कमी होणार नाही, कमतरता राहणार नाही. So even before I am a songwriter, I am a servant of God who reads the word. Because I know the word, I can write songs. म्हणून गीतकारापेक्षा पहिलं मी परमेश्वराचा दास आहे. मी परमेश्वराच्या वचनांना ओळखतो. मी परमेश्वराच्या वचनांना ओळखतो म्हणूनच मी आज गीतकार आहे. Because in the kingdom we don't need any celebrities and stars. We need servants. आणि परमेश्वराच्या राज्यामध्ये सेलिब्रिटीज किंवा स्टार्सची गरज नाहीये. There is only one celebrity. There is only one celebrity, that is Jesus, and there can never be another celebrity other than him. एकच महानायक आहे तो आहे येशू आणि येशू ख्रिस्ताला सोडून दुसरं कोणीही महानायक नाही. He is the greatest songwriter. तो सर्वात गीत रचक He is आहे. the best writer. उत्तम असं गीत लिहिणारा आहे. He is the best preacher. आणि उत्तम प्रचारक He आहे. is the best father. आणि उत्तम पिता आहे. And everything that you can talk about or name about, he is in the highest. तुम्ही नाव घ्या त्या सर्व गोष्टींमध्ये तो उच्च स्थानावर आहे. Can we give that celebrity a round of applause? Can we just त्या clap our hands? महानायकासाठी आपण जोरदार टाळ्यांचा अर्पण करूया. Hallelujah. हालेलुया. Today I have something very specific. I give you my word that I won't take much of your time because with the time that is allotted to me, I will try to give you the word and also minister with you in that time. मला जेवढा वेळ दिलेला आहे मी तुमचा जास्त वेळ घेतला नाही हे पहिलं मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आणि जेवढा काही वेळ मला दिलेला आहे त्यामध्ये मी तुमची सेवकाई पण करणार आहे आणि मी परमेश्वराचं वचन पण देणार आहे. This word that I'm going to bring to you is a word with which I had struggled personally in my life. आणि मी हे वचन जे मी घेऊन आलेलो आहे तुमच्याकडं त्या वचनांबरोबर मी स्वतः कठीण जतन असं केलेलं आहे. And I have struggled in early time of my ministry, and God taught me, and I thought that this is the right time and the right place for me to bring this word to you so that you can learn and you can be blessed and that your life would go to the next level.
आणि माझ्या सुरुवातीच्या सेवकामध्ये जेव्हा हे वचन माझ्याकडे आलं होतं तेव्हा मी खूप कठीण परिस्थितीमधून गेलेलो आहे आणि तेच मला असं वाटलं की मंडळींनी ओळखून घ्यावं की कुठल्याही कठीण परिस्थितीमध्ये परमेश्वर तुमच्याबरोबर असतो. Hallelujah. How many of you are excited to hear the word of God? आणि किती लोक उत्तेजित आहे परमेश्वराचं वचन ऐकण्यासाठी? Because a believer has to get excited the moment the word comes and releases from this platform. किंवा जेव्हाही एका विश्वासीला वचन ऐकण्यात येतं, जेव्हा ह्या पुलपिटवरून वचन देण्यात येतं, ते वचन जेव्हा त्यांच्या हृदयात येतं तेव्हा आपण उत्तेजित व्हायला पाहिजे. You can be in any situation and in any circumstances, but right now just believe that if this one word that comes from this place, it will change your life forever. That one word, that Rhema word of God. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असाल, कुठल्याही जागी तुम्ही असाल, जेव्हा ते परमेश्वराचं एक वचन तुमच्याकडे येतं तेव्हा परमेश्वराचं वचन तिथं कार्य करू शकतं. Can we just open up our mouths and say, Lord, I am ready to receive the word? आपले मुख उघडून आपण म्हणूया, परमेश्वर मी तयार आहे तुझ्या Can वचनासाठी. we lift up our hands and say, Lord, I am opening myself to hear your word? परमेश्वर मी तयार आहे तुझ्या वचनाला ऐकण्यासाठी. Confess with your mouth that God, I know that your word is life. परमेश्वर आम्ही जाणतो की तुझं वचन हे जीवन आहे. Hallelujah. Hallelujah. We're going to read, if you can open your Bibles, your mobiles, your tabs, whatever you have in your hand, to Malachi chapter 1 and verse 6. मला काय ह्याचा पहिला अध्याय आणि 6व्या वचनाकडे आपण वळूया. आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये किंवा आपल्या फोनमध्ये किंवा आपल्या टॅबमध्ये आपण वळून हे वचनाकडे If you are वाचूया. ready, everybody say ready. आणि जेव्हा तुम्ही रेडी असाल फक्त म्हणा मी रेडी आहे. Hello. Malachi chapter 1 and verse 6. मला काय ह्याचा पहिला अध्याय 6वं वचन. Sister, can you read? Yeah. मुलगा आपल्या बापाचा व चाकर आपल्या धन्याचा सन्मान करीतो. मुला आपल्या बापाचा आणि चाकर आपल्या मालकाचा. Yes. Next. मी बाप आहे मी बाप आहे तर माझा सन्मान कुठे आहे? Hallelujah. It says that a son honors his father आणि एक मुलगा आपल्या बापाचा सन्मान करीतो and a servant honors his master. आणि जो एक चाकर आहे आपल्या धन्याचा आदर करतो. And God says that if I am the father, where is my honor? पित्या हे म्हणत आहे की जर मी तुमचा पिता आहे तर माझा सन्मान कुठे आहे? If I am the father, where is my honor? This is what God is saying. जर मी पिता आहे तर माझा सन्मान कुठे आहे? When I was reading this word, जेव्हा मी हे वचन वाचत होतो I could sense the cry of God when he was saying this. मी परमेश्वराचं जे रडणं आहे माझ्या हृदयात मी अनुभवू शकत होतो. See, when you read the word, you need to understand the heart behind the word. जेव्हा आपण वचन हे वाचतो तेव्हा वचन आपल्याला काय सांगू इच्छितो आपल्या This- हृदयाशी ते आपल्याला समजायला पाहिजे. When God is saying this, he is in deep pain in his heart when he's saying it. जेव्हा परमेश्वर हे म्हणत आहे ते दुःखामध्ये आहे, त्यांच्या हृदयात ते दुःख आहे. Because he is saying that you know how to honor your father, you know how to honor your son. कारण पिता हे म्हणत आहे की तुला माहिती आहे तुझ्या मुलाचं आदर तुला कसं करायचं And आहे you know how to honor your servants, And तुला your master. आणि तुला माहिती आहे तुझ्या धन्याचा आदर तुला कसं करायचा आहे. But if I am the father, if you say I am your father, जर तू हे म्हणतो मी तुझा पिता आहे where is my honor? तर माझा सन्मान कुठं आहे? Hallelujah. हालेलुया. That is the pain of heart of God right now. Even as I am I'm speaking this word. This is the question God is asking you as a church. परमेश्वराच्या हृदयाचं ते दुखणं आहे. आता मी म्हणत असतानाही परमेश्वर ह्या त्याच्या मंडळीला प्रश्न विचारत आहे की परमेश्वराचा सन्मान बाप म्हणून कुठं आहे? This question God is asking to you personally, one by one, at this moment. परमेश्वर एकेकाला हा प्रश्न ह्या क्षणी विचारत आहे. You honor your career. आणि तू तुझ्या करिअरचा आदर You honor करतो your boss who gives you promotion. आणि तुमचा जो बॉस आहे जो तुम्हाला प्रमोशन देतो त्याचा तुम्ही सन्मान करता. You honor your GM, you honor your career, you honor your job, you honor your status, your position. If you can honor all that, and if you say I am your father, where is my honor?
ते हे म्हणत आहे की तुमच्या GMला, तुमच्या मालकाला, तुमच्या कार्यस्थळाला, तुमच्या पोझिशनला, तुमच्या करिअरला, प्रत्येक एका गोष्टीला तुम्ही जर सन्मान देत आहे, तर मी जो तुमचा पिता आहे, तर पिता म्हणून माझा सन्मान कुठं आहे? Remember one thing, if you and I as believers, we don't know how to honor God, we will never be victorious and never succeed, and we will never face or experience breakthrough in our lives. भावांनो बहिणींनो, तुम्ही हे लक्षात ठेवा, जर आपण पिता म्हणून त्याचा सन्मान करू नाही शकत, तर आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला कधी यश मिळणार नाही. आपण संकटांचा तो सामना करू शकत नाही आणि जीवनामध्ये ते संकट तुमच्या येतील आणि तुम्ही त्या गोष्टींना सामना करू नाही शकणार. मग Just for a moment, think about this. How many times have you gone before man who is in much power than you, and you have submitted and honored him? फक्त कल्पना For your child's education, you must have gone to corporator and must have been there in desperation. I need to do something for my son. Can you do something? Can you do something? तुम्ही कल्पना करून बघा, जर कोणी मोठ्या हुद्द्यावर आहे आणि त्या हुद्द्यावर असणाऱ्या व्यक्तीसाठी तुम्ही येऊन त्याची विनवणी करत आहात, त्याच्यासमोर तुम्ही नमन करता, झुकता ते, आणि विचार करा, तुमच्या मुलाला जर चांगल्या जागेमध्ये स्कूलमध्ये ॲडमिशनची गरज आहे, कॉर्पोरेटरकडे जाऊन तुम्ही कसे हात जोडून वाकून तुम्ही नमन करून म्हणता की मदत करा, विनवणी करतो. If somebody is in danger in your family, in hospital, how many of you have हाथ जोड़ के बिनती मांगा और सम्मान किया है और डॉक्टर को बोला है कि आप ये है, आप भगवान है, आप ही कुछ कर सकते हैं? तुम्हीच विचार करून बघा ना, जर कोणी ॲडमिट असेल हॉस्पिटलमध्ये, तर कसं तुम्ही गयावया घालता त्या डॉक्टरकडे जाऊन आणि म्हणतात, डॉक्टर तूच परमेश्वर आहे, तूच सर्व काही करू शकतो, माझे जे लेकरू आहे, जे आजारी आहे, नातेवाईक आजारी आहे, त्याला आरोग्य देण्याचं तुझ्याच हातामध्ये, ते तूच सर्व करू शकतो. You can honor your mother, father, every man, but God says, why can't you honor me? तुझ्या आई वडिलांना तुम्ही आदर करू शकता, प्रत्येक एका मनुष्याचा तुम्ही आदर करू शकता, पण मी जो तुमचा परमेश्वर आहे, माझा सन्मान कुठं आहे? Listen to me carefully. आणि सावधानीने ते ऐका. If you honor your father, mother, and not your God who created you, you are in big trouble. आई वडिलांचा तुम्ही जर सन्मान करता, लोकांचा सन्मान करता, पण तुमच्या निर्माणकर्त्याचाच तुम्ही सन्मान करत नाही, तर तुम्ही कठीण परिस्थितीमध्ये आहात. Every other honor that you give, and you don't give honor to the Lord your God who has rescued you, removed you, saved you, washed you by his blood, you can't honor him. Don't expect anything to happen in your life. प्रत्येक एका गोष्टीला तुम्ही हा सन्मान देता, पण तो परमेश्वर ज्याने तुम्हाला मुक्तता दिलेली आहे, त्याच्या रक्ताद्वारे त्यांनी तुम्हाला मोकळं केलेलं आहे, त्यांनी तुम्हाला उद्धार दिलेला आहे, त्याचा जर तुम्ही सन्मान करू शकत नाही, तर मी तुम्हाला सांगतो, कुठलीही एक गोष्ट तुम्हाला मदत करू शकत नाही. But he who honors God, पण तो जो परमेश्वराचा सन्मान करतो, even when the whole world be in chaos, he will stand with you, for you, provide for you, heal you, whatever. Even in the midst of pandemic, he will be God. Even there is pandemic, no pandemic, the world is going through chaos, God will rescue you and stand with you. जो कोणीही परमेश्वराचा सन्मान करतो, संसारामध्ये काही असो, कुठलीही गोष्ट घटत असो, पॅन्डेमिक मध्ये पण तो परमेश्वर निर्माण करता, तो सामर्थ्य आहे तुम्हाला मदत करण्यासाठी आणि त्या परिस्थितीमधून बाहेर काढण्यासाठी. Can you praise God that you are still alive and breathing even in the midst of pandemic? तुम्ही परमेश्वराचा धन्यवाद करा, स्तुती करा की या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये पण परमेश्वर तुमच्या बरोबर आहे, तो तुम्हाला आरोग्य देत आहे. Is this not the reason to honor God? हे कारण नाहीये का परमेश्वराचा सन्मान करण्यासाठी? Is this not an honor? Is this not a time to honor God that you are not sitting on the road and begging before men? ही ती वेळ नाही आहे का की आपण परमेश्वराचा सन्मान करू, की आपण रस्त्यावर बसून भीक मागत नाहीये मनुष्यासमोर? That you are on the train selling toys and as a beggar you are sweeping the train floors. You should honor, you should know that I need to honor God, because where I am, it's because of him alone. आपल्याला हे समजलं पाहिजे की परमेश्वराने आपल्याला ठेवलेलं आहे, चांगल्या जागी ठेवलेलं आहे. ट्रेन मध्ये आपण खेळणी विकत नाही आहोत किंवा आपण तिकडे ट्रेन साफ करत नाही आहोत. परमेश्वराने एका सन्मानाच्या जागी आपल्याला ठेवलेलं आहे. आपल्या सर्व गोष्टी परमेश्वराने आपल्याला दिलेल्या आहेत. As believers, let me tell you this, we have failed miserably to honor God and give God his position.
एक विश्वासी म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण सर्व जे विश्वासी आहे ते आपण विफळ झालेलो आहो परमेश्वराला सन्मान देण्यामध्ये, परमेश्वराला ते आदर देण्यामध्ये. And if you read 1 Peter chapter 1 and verse 12, पहिला पेत्रस ह्याचा there are many reasons. People of God, just understand, there are many reasons to honor him of what he has done. But if we just read this 1 Peter chapter 1 and verse 12. आणि पहिला पेत्रस पहिला अध्याय 12 वचन आपण वाचूया. Yes. त्यांना असे प्रकट करण्यात आले होते की स्वर्गातून पाठवलेल्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे तुम्हा सुवार्ता सांगणाऱ्यांनी त्या गोष्टी तुम्हास आत्ता सांगितल्या आहेत. त्या गोष्टी कळविण्याची सेवा ते स्वतःसाठी नव्हे तर तुम्हासाठी करीत होते. त्या गोष्टी न्याहाळून पाहण्याची उत्कंठा देवदूतांना आहे. Hallelujah. Even angels long to see into these things. आणि स्वर्गदूत सुद्धा हे बघण्यासाठी, निहाळण्यासाठी वाट बघतात. Are you listening to what I'm saying? तुम्ही ऐकताय की मी काय सांगतोय? Things that God speaks to you and me or does for you and me, even angels long. जे परमेश्वर तुम्हा आणि माझ्यासाठी ज्या गोष्टी करतात, स्वर्गदूत सुद्धा ते निहाळण्यासाठी वाट बघतात. Hello, my people, you're not understanding what I'm saying. These angels are those same angels which Bible says that 24/7 they keep singing and worshiping God, and God says that I have not revealed them anything, but I have revealed unto you. And even those angels just long to know what God has been telling to his people. आणि भावांनो बहिणींनो, मला वाटतं तुम्हाला हे समजत नाही राहिलेलं आहे, पण तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका. हे ते स्वर्गदूत आहे जे स्वर्गामध्ये परमेश्वराची 24 तास रात्रंदिवस ते परमेश्वराची आराधना करत आहे. आणि त्या स्वर्गदूतांना परमेश्वर दाखवत नाही राहिलेले आहे. जे तुम्हासाठी अद्भुत अशा गोष्ट परमेश्वराने केलेले आहे, ते स्वर्गदूत रात्रंदिवस ते गोष्टी बघण्यासाठी, निहाळण्यासाठी वाट बघतात परमेश्वराची. एवढे मोठे कार्य परमेश्वराने Hallelujah. He is not that excited getting that honor from the angels, but he is much more excited and waiting eagerly that when will my sons and daughters will honor me. आणि तो जो सन्मान आहे ते स्वर्गदूतांकडून त्यांना पाहिजे नाही, पण ते वाट बघतात. ते माझे जे Hallelujah. लेकर आहे तो सन्मान तो मला ते माझे लेकर कधी देतील. If only you honor God and understand what honoring God is today, this morning, I'm telling you, the moment you start honoring, I'm telling you, things in your life are going to take a 360 turn in your life. तुम्ही ज्यावेळी ज्या क्षणी तुम्ही ओळखून घ्याल कशा रीतीने पित्याचा सन्मान करणार आहे, गोष्टी तुमच्या आयुष्यामध्ये बदलतील. Hallelujah. हालेलुया. Honor him and honor his presence. त्याच्या उपस्थिती द्या, त्याला तुम्ही सन्मान द्या. Can we just lift up our hands and just give God honor for who he is? आपण हात उंच करून परमेश्वर जो आहे त्याच्यासाठी आपण धन्यवाद Maybe करूया. God त्याचा is सन्मान reminding you करूया. this moment that my son, my daughter, you have not honored me much. आणि होऊ शकतं परमेश्वर आज सकाळी तुम्हाला लक्षात देत आहे की माझ्या मुला, माझ्या मुली, तू मला सन्मान दिलेला नाही Maybe आहे. you are in that stuck situation for years and years together, but this is the time of your breakthrough. I'm telling you, even as this word is coming, it's the word honor that you need to understand. होऊ शकतं वर्षोनवर्ष तुम्ही त्या परिस्थितीमधून, कठीण परिस्थितीमधून तुम्ही जात असाल, पण परमेश्वर आता सांगत आहे मला सन्मान द्या. त्या परिस्थितीमधून बाहेर काढण्यासाठी मी तुमची मदत करेल. Hallelujah. Hallelujah. Just listen to me. माझा ऐका. 2 Samuel chapter 6. दुसरा समुएल ह्याच्या 6वा अध्याय. And over here there is an incident that takes place. आणि इथे एक घटना होती. That the ark of the covenant had to be moved. वाचाचं संदूक तिथून हलवला जात And होता. David takes the responsibility. आणि तिथं जबाबदारी घेतात दावीद. And they all carry they all pick up the ark of the covenant and they placed it on a bullock cart. आणि ते सर्वजण वाचाचा जो संदूक असतो ते एका बैलगाडीवर ठेवतात. And there was a whole procession and people were singing, dancing, and they were all excited about the presence of God. They think that they were honoring the presence. आणि तिथं मोठा जमावडा लोकांचा तिकडून जात होता. ते ओरडत होते, नाचत होते, गाणत होते, आणि कारण
त्यांना वाटत होतं की ते जेव्हा हे सगळं करत होते परमेश्वराच्या उपस्थितीत ते सन्मान करत आहेत. There was Nachunga, there was Sajda Karu, there was many other songs that they were नाचूंगा, singing. सजदा करूंगा, वेगवेगळे गाणे गात होते ते. Yeah, Hangama Hoye, they were singing all these songs over there. हंगामा होवे, वेगवेगळे गाणे असे गात होते. And suddenly what happened was the bullock cart tilted a little bit. आणि अचानक काय झालं की ती बैलगाडी जी होती त्याचं चाक थोडंसं And there, वाकडं झालं आणि ती बैलगाडी and there was a man called Uzzah. आणि उसा म्हणून एक मनुष्य होता. He thought that he would help God and he tried to touch the Ark of the Covenant. आणि तिथं एक उजा म्हणून मनुष्य होता. त्याला असं वाटलं की वाचाच्या संदुकाला त्यांनी वाचवलं पाहिजे, परमेश्वराला वाचवलं पाहिजे, म्हणून त्यांनी स्पर्श केला And the वाचवण्यासाठी. Bible says the moment he touched it, आणि पवित्र शास्त्र म्हणतं की ज्याच वेळेस त्यांनी त्याला स्पर्श केला that moment he died in that place. त्या क्षणी तो तिथं मरण पावला. And everything that was happening over there was turned into sadness. आणि जे काही तिथं आनंद उत्सव होत होता तिथं दुःख झालं मग. And there was no more honor in that place. आणि मग तिथं सन्मान आला नाही. There was no more worship, no more praise, no more hangama, no more sajda karu, nothing. They were all scared of what has happened. तिथं स्तुती आराधना नव्हती, हंगामा होवे, सजदा करू, काही 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 नव्हतं. तिथं निराशा पसरली होती. And now they wanted to get rid of the Ark of the Covenant because they thought that they all will die. आणि वाचाच्या संदुकापासून त्यांना त्यांचा हात बाजूला काढून घ्यायचा होता, लांब फिरायचं होतं, कारण त्यांना काय वाटलं की त्याद्वारे ते सर्वजण मरतील. Now that same Ark of the Covenant, which means the presence of God, that was there, they wanted to be so close, now they want to be away from it. आणि तोच वाचाचा संदूक जेव्हा लोक ते घेऊन जात होते त्यांना त्या वाचेच्या संदूकाजवळ राहायचं होतं, कारण त्यांना वाटत होतं परमेश्वराची उपस्थिती इथं आहे. आणि ज्याच वेळेस ही घटना घडली त्या सर्व लोकांना त्या संदूकापासून लांब पळून जायचं होतं. And they were finding the scapegoat, मतलब किसके गले में डाल दूं. आणि तिथे ते शोधत होते कोणाच्या गळ्यात हे टाकून द्यायचंय, कोणाच्या जबाबदारी सोडायचं. And then they found out a man named Obed Edom. आणि ओबेद इदोम नामक अशा पुरुषाला त्यांनी शोधलं. And they said that you take it. They didn't ask him whether you can do it or no. David said you have to do it. दाऊद म्हटला त्याला की त्याची जबाबदारी तू ठेव. So for त्यांनी विचारलं नाही. 3 months. आणि 3 महिन्यापासून For 3 months, the Ark of the Covenant remained in Obed Edom's house. 3 महिन्यासाठी ओबेद उदमच्या घरी तो वाचाचा संदूक तिथं राहिला. The presence of God was in Obed Edom's house. परमेश्वराची उपस्थिती Hallelujah. ओबेद इदोमच्या घरी होती. For 3 months, he was close to the presence of God. 3 महिन्याकरता तो परमेश्वराच्या उपस्थितीच्या जवळ होता. And he did not die. आणि तो मेला नाही. And he did not die. तो मेला नाही. He was there तो तिथं होता for 3 months. 3 महिन्यासाठी. Maybe from the corner of the door, he would see every day. आणि होऊ शकतं एका कॉर्नर मधून ते बघत असतील रोज, Just to see बघण्यासाठी that, Lord, what have I done that your presence is in my house? परमेश्वर मी असं काय केलं आहे की तुझी उपस्थिती माझ्या घरी आहे. It's unbelievable how God decided to come to Obed Edom's house. विश्वासच होणार नाही कशा रीतीने परमेश्वराने निर्णय केलं की परमेश्वराची उपस्थिती ओबेदेदोमच्या घरी राहील. See, presence is everything. उपस्थिती सर्व काही आहे. And honoring his presence is the highest thing that us as believers can do. आणि परमेश्वराची उपस्थितीचा सन्मान करणं हेच आपण मोठं कार्य करू शकतो. See, I've come from a very tough background. आणि खूप कठीण परिस्थितीमधून मी बाहेर आलेलो आहे. And what's happening to me is not because of what man has done, because what his presence has done in my life. माझ्याबरोबर जे काही होत आहे ते मनुष्याने केलं म्हणून नाही, पण त्यांच्या उपस्थितीने माझ्या आयुष्यामध्ये ते गोष्टी घडवून आणल्या. Can you believe he must be always watching from in his house and he must be saying, God, thank you that you are here in my house. होऊ शकतो की ओबेदेदोम त्याच्या घराच्या कोपऱ्यामधून तो बघत असेल आणि नेहमी म्हणत असेल, परमेश्वरा धन्यवाद की तू माझ्या घरामध्ये आहे. And the time came when they decided that Obed-Edom is not dead. We think that we should take it back. आणि मग त्यांनी निर्णय घेतला की आता ओबेदेदोम नाहीये तर आपण हे वाचाचं संदूक आपण घेऊन जाऊया. And they
took the Ark of the Covenant from Obed-Edom's house. आणि ओबेदुदमच्या घरून त्यांनी वाचाचा जो संदूक आहे तो घेऊन गेले. Now Obed-Edom had two options. आणि ओबेदुदमच्या कडं दोन चुनाव होते. For 3 months with that experience that he had, 3 महिन्यामध्ये जो अनुभव त्यांनी घेतला होता, to stay with that experience and be in that place, त्या जागेमध्ये राहणं, तो अनुभव त्याच्याजवळ बाळगणं, or to honor God and move with God in his presence. नाहीतर परमेश्वराचा सन्मान करा आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये त्या सन्मानामध्ये तुम्ही पुढे जा. And त्याच्या Obed-Edom honored God ओबेदुदमनी परमेश्वराचा सन्मान केला. and he left his house त्यांनी आपलं घर सोडलं and he became the gatekeeper of the temple, tabernacle. आणि त्या वाचाच्या संदुकासमोर तो एक दरबाण म्हणून उभा राहिला Bharwala gate. आणि एकदम बाहेरच्या गेटमध्ये. And he was still happy that he was still closer, not away. मैं किधर तो पास में हूँ उस संदूक के. आणि त्या वाचाच्या संदूकपासून फार लांब होता, गेटच्या जवळ होता, पण त्याला आनंद होता की परमेश्वराच्या उपस्थितीच्या आजूबाजू तो आहे, तिथं सन्मान देऊ शकतोय तो. And from gatekeeper, the Lord promoted him and he became the doorkeeper. आणि त्या डोर कीपरवरून बाहर वाले गेट से अभी वो अंदर वाले गेट. आणि डोर कीपर पासून जो बाहेरचा गेट होता त्याच्यापासून परमेश्वरांनी त्याला उच्च दर्जावर ठेवलं आणि जो आतमध्ये जो गेट होता, जो संदूकच्या जवळ होता, त्या गेटच्या जवळ परमेश्वरांनी त्याला तिथं गेट कीपर म्हणून And बनवलं. he still kept honoring God. आणि तरीही परमेश्वर And तिथं if you read the word of God about Obed-Edom's life, you will see that he was also involved in worshiping God in that place. आणि परमेश्वराचा सन्मान ओबेदुदोमनी केला आणि आपण वाचतो की कशा रीतीने त्या जागी देखील परमेश्वराची आराधना करण्यासाठी परमेश्वराने ओबेदुदोमचा उपयोग तिथं करून घेतला. And because Obed-Edom honored the presence of God, कारण ओबेदुदोमनी परमेश्वराच्या उपस्थितीचा सन्मान तिथं केला. not me, the Bible says, मी नाही, पवित्र शास्त्र म्हणतं the entire generation of Obed-Edom were involved in the service of the temple of God. त्याची पूर्ण येणारी पिढी जी होती ती परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये सेवा करायचं कार्य करत होती. If you honor God now as an individual right now, I'm telling you, your generations to come will know who their God is, and you will see the blessing of that honor that you gave God passing on to your generations. एक व्यक्ती म्हणून जर तुम्ही आत्ता परमेश्वराचा सन्मान करायला सुरू कराल तर तुमची येणारी पिढी तो आशीर्वाद भोगतील आणि ते जाणून घेतील की कशा रीतीने परमेश्वराचा सन्मान जर केला तर कशा रीतीने आशीष जे आशीर्वाद आहे तुमच्या पिढी ते टिकून राहतील. Because Abraham honored God, we still are having mercy. कारण And अब्राहम he's still called as, the father of in faith. That we take Abraham as our father. आणि अब्राहमाने परमेश्वराचा सन्मान तिथे केला म्हणून तो पूर्ण जगाचा पिता म्हणून आता तो घोषित झाला आहे. आज पण आपण त्याचा सन्मान करतो पूर्ण जगाचा पिता म्हणून. Hallelujah. Because David honored God, Solomon was reaping the benefits. कारण दाऊदाने परमेश्वराचा सन्मान तिथं केला, सुलेमान राजाने तिथं सर्व आशीर्वाद त्यांनी त्याचे भोगले. And as you honor God today, जसं तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करा, and learn to honor God in your life today, आज तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करणं हे शिकून घ्या. your generations to come will be blessed. तुमची येणारी सर्व पिढी आशीर्वाद पाहेल. Hallelujah. Can we give God a mighty hand of praise? या आपण जोरदार टाळ्यांचं अर्पण देऊया परमेश्वरासाठी. Hallelujah. So amazing just to honor God for who He is. किती सुंदर आहे परमेश्वर जे आहे त्यासाठी आपण सन्मान करतो. I'm going to tell you some few points and then I'm going to end about how to honor God. मी काही मुद्दे सांगणार आहे की कशा रीतीने आपण परमेश्वराचा सन्मान करायचा आहे. Few pointers very briefly I'm going to tell you. आणि संक्षिप्तमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे कुठल्या मुद्द्यांद्वारे परमेश्वराचा सन्मान आपण करू The शकतो. first point on how you can honor God is आणि सर्वात पहिला मुद्दा परमेश्वराकडून सन्मान कसा घ्यायचा we ते honor God with our time. आपल्या वेळेद्वारे आपण सन्मान करूया. Because in Psalms chapter 144 and verse 4 it says, स्तोत्रसंहिता ह्याचा 144 वाला अध्याय हे म्हणतं, it says that man is like a breath, his days are like a passing shadow. चौथा वचनामध्ये मनुष्य श्वासास्वत आहे,
त्याचे आयुष्य नाशवंत धारेसारखे आहे. We honor God with our time. आपण आपल्या वेळेद्वारे परमेश्वराचा सन्मान करतो. Say, I will honor God with my time. आय विल ऑनर गॉड विथ माय I want to hear you say this because this is the major problem that we all as youngsters, as parents, we are facing, that we are not able to give time to God. Hallelujah. But the Bible says that man is like a breath. आणि आजची जी समस्या हीच आहे की आपण आपल्या पिढीमध्ये आपल्या ह्या जगामध्ये आपण परमेश्वराला वेळ देऊ शकत नाही आहे. पण परमेश्वराचं वचन काय म्हणतं, मनुष्य एका श्वासासारखं आहे. If God can give you time, जर परमेश्वर तुम्हाला वेळ देऊ शकतो, who are you to not give him time? तर तुम्ही कोण आहात जो परमेश्वराला वेळ देणार Who नाही? am I not to give him time? तुम्ही कोण आहात जो परमेश्वराला वेळ He देणार? longs and he waits to give you time. ते वाट बघतात तुम्हाला वेळ देण्यासाठी. Because the word says that man is like a breath. कारण वचन म्हणतं मनुष्य एका श्वासासारखं आहे. His days are like passing shadows. आणि त्यांचे जे आयुष्य आहे ते छायेसारखे आहे, जे नाशवंत आहे. So why don't we give our time to God and honor him with the time that he has given to us? तर मग आपण परमेश्वराला वेळ का नाही द्यायचा? जो वेळ परमेश्वराने आपल्याला दिला आहे तो वेळ परमेश्वराचा सन्मान करून परमेश्वराच्या समक्षतेमध्ये आपण घालूया. On our deathbed it is a waste to think about, oh, I wish I would have given time. मृत्यूशयावर आपण हे विचार करतो की मी वेळ दिला असला असता तर. In our sick bed we say, only if I would have honored God and give God honor through my time. आजारीचे बिछाण्यावर पडलेले असताना आपण विचार करतो की परमेश्वराला मी वेळ का नाही दिला. So this word is coming to you in this time. म्हणून हे जे वचन आहे याच वेळेस तुमच्या समोर येत आहे. That you are walking, that you are able to talk, you are able to move your hands. So why don't we honor God with our time? तुम्ही चालू फिरू शकता, हात पाय हलवू शकता, तर मग याच वेळेस तुम्ही परमेश्वराला वेळ देऊ सन्मान का नाही देत? Especially as believers, we have abused the time that God has given us. विश्वासी होण्याच्या नात्याने आपण जो वेळ आहे तो असा व्यर्थ घालवलेला आहे. Just count the number of hours that you have spent on every other nonsense things, and then when it comes to giving time to God, it is 1 minute and 2 minutes and you get away with it. कल्पना करा, आपण या जगामध्ये राहून जगातल्या सर्व काही गोष्टींमध्ये वेळ घालवू, पण परमेश्वरासाठी 1 किंवा 2 मिनिटं आपण ठेवतो. We have all the time to waste by going 2 hours to the airport and waste our time. आपण 2 तास पहिलंच एअरपोर्टवर जाऊन तिथं आपला वेळ घालवू शकतो. And over there also we won't give time to God. We will watch people and we will watch foreigners and we will watch plane and we will waste time. आणि तिथं सुद्धा लवकर जाऊनही 2 तास आपण परमेश्वराला वेळ देणार नाही, पण येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना बघणार, फॉरेनर लोकांना बघणार, प्लेन उडताना बघणार, पण परमेश्वराला वेळ काय देणार नाही. We will plan our vacations because we know that this time will never come back. आपण सुट्टीची योजना करणार कारण आपल्याला माहिती ही जी वेळ आहे ती परत येणार नाहीये. But that time that God is wanting, we fail to plan that time. पण जो वेळ परमेश्वर त्यासाठी वाट बघत आहे आपण विफळ होतो, तो वेळ परमेश्वराला न देऊन. And we expect God to bless us. आणि आपण अपेक्षा करतो की परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद देईल. Hallelujah. हालेलुया. That's not going to happen. That's not going to happen. असं होणार नाही. Second point. दुसरा मुद्दा, Honor God with your temple, आणि तुमच्या मंदिराद्वारे तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान which करा, means your body. म्हणजे तुमचं शरीर. 1 Corinthians 6:18 and 20. पहिला कोरिन्थिय ह्याचा 16वा अध्याय And 18 to 20. 6वा अध्याय 18 पासून ते 20 पर्यंत. It says that, in short, it says that free yourself from all sexual immorality. सर्व काही शारीरिक गोष्टींपासून तू स्वतःला दूर ठेव. Because the Lord says that if you don't take care of your own body, कारण परमेश्वर हे म्हणतात जर तुम्ही तुमच्या शरीराचं देखरेख केली नाही He says that I will destroy it. तर ते म्हणतात मी त्याचा नाश करेल. Can you go ahead, 18 and 19? 18 आणि 20. Don't you know that your body is the temple of Holy Spirit,
तुमचं शरीर पवित्र आत्माचा देवस्थान आहे हे तुम्हाला माहिती नाही का? And that what you are owning, you are not the owner of it. आणि तुम्ही ज्याचे मालिक आहात त्याचे तुम्ही स्वतःचे मालिक नाही. And you think that this is your body and you own it. So I'm telling you, it is not your own body. It is given to you by God, and you are just caretaker of this body. तुम्हाला वाटतं हे तुमचं शरीर आहे, तुम्ही या शरीराचे मालकी आहात, पण हे परमेश्वराने देखरेख करण्यासाठी हे शरीर तुम्हाला दिलेलं आहे. 20. 20वे वचन, For you were bought at a price. कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात. So therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा. And if you read ahead, it is written that he who does not honor his body, आणि इथं पुढे लिहिलेलं आहे, जो आपल्या शरीराचा सन्मान करत नाही, God will destroy it. परमेश्वर त्याचा नाश करेल. Hallelujah. हालेलुया. There are a lot of things that happen to our body. बहुतेक अशा गोष्टी आपल्या शरीराबरोबर होतात. Emotionally, mentally, we feed lot of stuff to our body, and because of that our body is not functioning the way God has designed it. मानसिक रीतीने, भावनात्मक रीतीने बहुतेक अशा गोष्टी आपल्या शरीरामध्ये घडलेल्या आहेत. म्हणून आपण जे करायला पाहिजे ते आपण परमेश्वराच्या त्या रीतीने सन्मान करत नाही, गोष्टी करत नाही. High blood pressure, low blood pressure, it is all because of the spirit that is called worrying spirit. आणि हाय आणि लो ब्लड प्रेशर ते फक्त चिंता करण्याची जी आत्मा आहे त्यामुळे हे सगळं होतं. And because you keep worrying, which God has said not to worry. आणि कारण तुम्ही काळजी करत राहता, जे परमेश्वरने सांगितलंय की बाबा काळजी करू नको. Because the Bible says that do not worry of what you are going to eat, where. आणि तुम्ही ही काळजी करू नका की कुठे काय खाणार आहात. But we keep worrying and worrying and worrying, and it affects our health. पण आपण काळजी करत राहतो आणि आपल्या शरीरावर त्याचा प्रभाव पडतो. And we keep eating and eating and eating and abuse our body. आपण खात राहतो आणि आपल्या शरीराला लठ्ठ करत We are राहतो growing from all sides. आणि सर्व बाजूनी आपण वाढत आहोत. And then when we say, then we don't take rooms on 8th floor or 9th floor, because udhar chalte chalte halat kharab. 8व्या 9व्या फ्लोअरवर आपण घर घेत नाही का, कारण चालून आपली हालत खराब होऊन जाईल. And when the lift doesn't work, आणि जेव्हा लिफ्ट चालत नाही, and because you are grown from all sides, सर्व बाजूनी तुम्ही वाढलेले आहात, you are not just about to take that, your body is not prepared to take, and to do what's supposed to do. म्हणून तुमचं शरीर तिथं तयार नाही आहे की तुम्ही तिथून स्टेअर्स घेऊन तुम्ही वरती चालू शकाल. We are abusing it. आपण त्याला खराब करत आहोत. We keep worrying. आपण काळजी करत राहतो, We are anxious. आपण चिंता करत राहतो. Listen to this. We don't know what is going to happen to my life, my career. आपल्याला माहिती नाही की आपल्या आयुष्याचं पुढं काय होणार आहे, आपल्या करिअरचं पुढं काय होणार आहे. And we all keep watching nonsense movies on Netflix, Hotstar, Prime and everything, and bag of chips and fries and Coke. आणि सर्व जे नेटफ्लिक्स आणि बाकीचे सर्व जे चॅनल्स आहेत त्यामध्ये आपण मूवीज बघत राहतो, आणि ते मूवीज बघताना आपण चिप्स खात बसतो आणि कोक पीत बसतो. And then we go and check our weight on the weighing machine. आणि मग जेव्हा आपण आपलं वजन बघतो वजन काट्यावर, And then another worrying, my weight is increasing. मग दुसरी अजून एक काळजी की अरे बाबा वजन वाढत राहिलं इथं. Did God make you put that weight? It is you who is responsible. When God has told you that you are caretaker of this body, so honor God with your body. आणि परमेश्वर जबाबदार आहे का याच्याबद्दल? तुम्ही स्वतःलाच त्या शरीराचा असं लठ्ठ करून घेण्यामध्ये जबाबदार आहे. परमेश्वराने तुम्हाला देखरेख करण्यासाठी ही शरीर दिलेलं आहे, आणि त्यांनी हे सांगितलं आहे की या शरीराची देखरेख कर, ह्याचा सन्मान तू कर. Hallelujah. Take care of your body. आणि तुमच्या शरीराची This देखरेख is करा. God's temple. Don't just take it as a body. It is a place where the Holy Spirit stays. आणि या शरीराला तुम्ही सहजतेने घेऊ नका. ही ती जागा आहे जिथं परमेश्वराची आत्मा निवासित होती. And you need to honor God and respect where He stays. आणि ज्या जागेमध्ये परमेश्वर राहतात त्या जागेचा आपण सन्मान केला पाहिजे, आदर केला पाहिजे. So I pray in Jesus' name तर येशूमध्ये मी प्रार्थना करीतो that all your tight pants की तुमचे सर्व टाईट पॅन्ट्स जे will आहेत come back to normal in Jesus' name. ते येशूच्या नावामध्ये नॉर्मल होतील. Hallelujah.
We all live a healthy life आपण सर्वजण चांगलं आरोग्य असं आहे आपलं, because we don't need to die soon before our appointed time. कारण आपल्या वेळेच्या पहिलं आपल्याला मरायचं नाहीये. Because there is much to do, there is much to give God glory, there is much that God has done, and we need to honor God with our health. कारण या संसारामध्ये बहुतेक असं कार्य परमेश्वराने आपल्याला ठेवलेलं आहे. परमेश्वराने जे कार्य Hallelujah. आपल्याला करण्यासाठी ठेवलेलं आहे ते आपल्याला सिद्धीस आणायचं आहे आणि त्याद्वारे आपल्याला परमेश्वराचा सन्मान करायचा आहे. Do you think that you have abused your body? तुम्हाला असं वाटतं का तुम्ही आपल्या शरीराला खराब केलेलं I आहे? don't want you to raise your hands. आपला हात वरती करू नका. I want you to just be where you are तुम्ही तिथंच राहा जिथे तुम्ही आहात and just tell God, Lord, I won't abuse my body. आणि तुम्ही परमेश्वराला म्हणा की परमेश्वर मी माझ्या शरीराला आता खराब करणार नाही. Because you know what you are doing with your body is not right. कारण तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही तुमच्या शरीराबरोबर तुम्ही जे करत आहात ते बरोबर नाही. Sexually, आणि शारीरिकरित्याने, emotionally, भावनात्मक it is not right. हे बरोबर नाही. You need to know that whoever does not treat the temple of God, that is your body, it is not right. You are not honoring God. आणि तुम्हाला हे समजायचं आहे की जे कोणी परमेश्वराच्या या मंदिराचा सन्मान करत नाही ते बरोबर नाही आहे. तुम्ही परमेश्वराचा त्याद्वारे सन्मान करू नाही शकत, आदर नाही करू शकत. Hallelujah. हालेलुया. The third point, तिसरा मुद्दा, we honor God आपण परमेश्वराचा सन्मान by करतो bringing our best before God. परमेश्वरासमोर आपलं उत्तम आणून. Can we say this? We honor God by bringing our best before God. By bringing our best towards God. This is not about only giving your best finances. आणि फक्त आपले उत्तम रीतीने आर्थिक मदत करणं असं नव्हे. We will read Malachi chapter 1 मलाकी ह्याचा पहिला अध्याय and verse 13 and 14. 13 आणि 14 वचन आपण वाचूया. तुम्ही असेही म्हणता काय, पीडा ही तुम्ही नाक मुरडता असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. लुटून आणि आणलेला लंगडा किंवा रोगी असा पशु आणून तुम्ही अर्पिता. तुमच्या हाताचे असले अर्पण मला पसंत होईल काय, असे परमेश्वर म्हणतो. आपल्या कळपात नर असून त्याचा नर्वस केल्यावर कोणी सदोष पशु यज्ञ करीतो असा फसवणारा शापित असो. Yes. मी थोर Yes. राजा आहे. Yeah. व राष्ट्रात What is the verse 14 saying? It is saying, cursed is a man or a cheat शापित आहे असा व्यक्ती किंवा नेता who has an acceptable male in his flock. ज्याच्याकडं असा ग्रहण करणारा पशु नाही आहे त्याच्याकडं. उसमें लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जिसके पास भली चीज है, उसके he has a good thing with him. आणि शापित आहे असा व्यक्ती ज्याच्याकडं चांगलं गोष्ट आहे अर्पणासाठी स्वतःकडं. और वो उसने ये बोला भी है कि मैं परमेश्वर को दूंगा. आणि तो हे म्हणतो पण की मी ही गोष्ट परमेश्वराला देणार आहे. And then it says, then he sacrifices a blemish animal to the Lord. आणि दोषवाला असं अर्पण तो परमेश्वराला यज्ञामध्ये देतो. You have the best thing with you. तुझ्याकडं तुझं उत्तम आहे And you have said, Lord, I will give it to you. आणि तू म्हणतो पण की मी परमेश्वर तुला देणार आहे. But when the time of giving comes, पण देण्याचा वेळ जेव्हा येतो you will not give that is best to God. तुझ्याकडं जे उत्तम आहे ते तू देणार नाही. You have the best. तुझ्याकडे तुझं उत्तम आहे And you vowed for it. You said, Lord, I will give it. आणि तू शपथ सुद्धा घेतली की परमेश्वर मी ते उत्तम तुला देणार आहे. And with this, you said you are honoring God. आणि तू म्हणतो ह्याद्वारे तू परमेश्वराचा सन्मान But करणार आहे. then when the time of giving comes, पण जेव्हा देण्याची वेळ येते you choose the very bad thing, that is something worst. And you said that नहीं ये अच्छा है, इसको मैं रखता हूँ. जो गंदा है, जो टूटा है, लंगड़ा है, उसमें वही लिखा है. All the लंगड़ा पुंगड़ा और जो भी एनिमल था, blemished animal, उसको आगे करो, टिका दो परमेश्वर को. कुछ तो बोलने वाला नहीं, मर्सीफुल परमेश्वर है.
आणि जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा आपण काय करतो, सर्वात उत्तम आहे ते देत नाही, पण ज्याच्यावर दोष आहे, जे लुळं पांगळं आहे, Yes. ते चालू शकत नाही, ज्याच्यामध्ये दोष आहे, अशा गोष्टी परमेश्वराला अर्पण करतो आणि चांगली गोष्ट आपल्या जवळ ठेवून घेतो. Have you done this? तुम्ही असं केलंय का? You must have done this. तुम्ही असं केलं असेल, You have said something and given something else. तुम्ही बोलला काही असाल पण दिलं काहीतरी And दुसरंच with असेल, this you have dishonored and hurt the heart of God. आणि याद्वारे परमेश्वराचा सन्मान तुम्ही केला नाहीये, परमेश्वराचं हृदय तुम्ही दुखवलं आहे. But when you come before God, you ask for the best from God. पण जेव्हा तुम्ही परमेश्वराकडे येता तेव्हा परमेश्वराकडून त्याचं उत्तम मागता. What kind of hypocrites are we? किती मोठे ढोंगी लोक आहात तुम्ही. We are hypocrites when we come before God. आपण ढोंगी आहोत जेव्हा आपण परमेश्वराच्या सम्मुख येतो. We give something else, something that is unworthy, and we ask God for something that is worthy, and you say, Lord, I have done this, I have done that, मैंने ये किया वो किया. परमेश्वर बोला तू देख तूने क्या दिया पहले. आणि जेव्हा तेरे देण्याची पास वेळ, अभी भी अच्छा पड़ा हुआ है बैकग्राउंड में, उसको निकाल के दिया नहीं दिया. जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा आपण दोषरहित असं दोषावाल्या गोष्टी आपण देतो, पण जेव्हा घेण्याची वेळ येते तेव्हा परमेश्वरासमोर गयावया घालतो, म्हणतो परमेश्वरा मी तुझ्यासाठी हे केलं ते केलं म्हणून मला तू उत्तम अशी गोष्ट दे. पण परमेश्वर म्हणतो तू देताना, तू जेव्हा मला देणार होता तेव्हा तू उत्तम दिलं का? सर्वात ज्याच्यावर दोष होता, लुळं पांगळं गोष्ट जी होत्या त्या तू तुम्हाला दिलेल्या होत्या अर्पणमध्ये. The woman with the adulterous woman, when she came before the Lord, she broke the alabaster perfume. आणि व्यभिचारी स्त्री जेव्हा तिथं परमेश्वराला भेटण्यासाठी आली होती, त्या अलेबॅस्टर कुपी जी होती ती परमेश्वरासमोर तिने तोडली. So that is the only thing that she had, and she gave it before God. स्वतःकडे ती मौल्यवान गोष्टी तेवढीच तिच्याकडे होती आणि तिने परमेश्वरासमोर ती अर्पित And केली. all other religious people were sitting there, and they had all the comments to pass for that. आणि सर्व धार्मिक लोक तिथं बसलेले होते चहूकडे, आणि त्यांच्याकडे फक्त तिच्यावर टीका टिप्पण्या करणं एवढंच उनको होतं. नहीं पता कि उनके घर पे वैसे 100 पड़ा होगा. त्यांना माहिती नाही त्यांच्याकडे किती असे अलिवेस्टरच्या कुपी त्यांच्याकडे पडलेले असतील. But they could not even do. But they didn't have that in their heart to break one in His presence. त्यांच्या हृदयामध्ये नव्हतं की परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये एकतरी तोडूया तसं. And the woman, the adulterous woman, knew what forgiveness, being forgiven was. आणि त्या व्यभिचारी स्त्रीला माहिती होतं की क्षमा प्राप्त करणं त्याचं महत्त्व काय आहे, कोणी आपल्याला क्षमा देणं ह्याचं महत्त्व काय आहे. And she broke it तिने ते तोडलं in His presence. त्याच्या उपस्थितीमध्ये, And with that, she honored God. आणि त्याद्वारे तिने परमेश्वराचा सन्मान केला. Hallelujah. हालेलुया. Did you understand what I'm saying? तुम्हाला समजत आहे का मी काय सांगायचा प्रयत्न करते? Maybe this is a very uncommon thing that I have shared in points. आणि होऊ शकतं हे सामान्य असे And मुद्दे नाही आहे मी जे maybe सांगितले. it is common as well. होऊ शकतं तुमच्यासाठी सामान्य असे मुद्दे असतील. But remember one thing, honoring God is the highest priority of a believer. पण हे तुम्ही विश्वास कराय का विश्वासीसाठी परमेश्वराचा सन्मान करणं हे प्रथम गोष्ट असली पाहिजे. Can I have the worship team on stage, please? आराधना मंडळी स्टेजवर यायची विनंती करतो मी. Remember this. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. And the last thing that I want to say is, आणि शेवटची गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, you honor God तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करा by remembering this, हे लक्षात ठेवून that He is your first love. ते आपलं पहिलं प्रेम आहे. In Revelation chapter 2 and verse 4, प्रगटीकरण 2:4 it is written like this. Nevertheless, I have this against you. म्हणून हे तुमच्या विरोधात मी ठेवलेलं नाही. Are you understanding? God is saying this, that I am against you. परमेश्वर असं म्हणत आहे की मैं तुमच्या विरुद्ध आहे. की मी तुमच्या विरुद्ध आहे. Why? का? Because you have left your first love. कारण तू आपलं पहिलं प्रेम सोडलं आहे. Because you put in that place somebody else. कारण त्या जागेवर त्या ठिकाणावर दुसऱ्या कोणाला ठेवलं आहे. And this is dishonor to God. आणि ह्याद्वारे आपण परमेश्वराचा सन्मान करू When नाही you शकत. change His position, you are dishonoring God. जेव्हा परमेश्वराचं जो स्थान आहे तो आपण बदलतो तेव्हा आपण परमेश्वराचा अनादर करतो. When you put
your mother and father in that place, it is dishonoring God. जेव्हा आपल्या आई वडिलांना आपण त्या जागेवर ठेवतो तेव्हा आपण अनादर परमेश्वरचा करतो. When you put your children in that place, it is dishonoring God. जेव्हा आपल्या लेकरांना आपण त्या जागेवर ठेवतो तेव्हा आपण अनादर करतो When you परमेश्वराचा. say Pati Parmeshwar and you put your husband over there, you are dishonoring God. आणि आपल्या नवऱ्याला देव म्हणून आपण मानतो आणि त्या परमेश्वराच्या ठिकाणावर And त्या you नवऱ्याला ठेवतो तेव्हा आपण अनादर करतो And when a परमेश्वराचा. husband bows down his head before a wife and gives that place, to his wife, it is dishonoring God. आणि जेव्हा एक जो नवरा आहे तो आपल्या बायकोला परमेश्वराच्या स्थानावर ठेवतो तो परमेश्वराचा अनादर And करत when आहे. you put your bank balance and your career saying that, I don't need anybody. See, look at me, my status. When I go, salute, salute, salute. Sir, sir, sir. Bacha, bacha, bacha. Aya, aya, aya. Everybody is talking great. And you don't think that you need somebody else in that place. And you put yourself in that place. It is dishonoring God. जेव्हा आपल्याकडे जो पैसा अडका असतो आपल्या धनसंपत्ती असतो आपण परमेश्वराच्या जागेवर त्या धनसंपत्तीला ठेवतो आणि आपण बघतो आपल्याला जगामध्ये किती सन्मान मिळत आहे. लोक आपल्याला सलाम ठोकत आहे, आपल्याला बादशाह म्हणत आहे, आपल्याला मालिक म्हणत आहे. तेव्हा आपण लोकांच्या मुळे त्या गर्वामुळं आपल्या स्वतःला त्या पैशामुळं आपण त्या जागेवर परमेश्वराच्या ठेवतो तेव्हा त्याद्वारे आपण परमेश्वराचा अनादर आपण करत आहोत. And when you put somebody else in that place, आणि कुठली दुसरी गोष्ट त्या जागेवर ठेवतो जिथं परमेश्वर राहणार आहे. God says, परमेश्वर असे म्हणतात, I have against you मी तुझ्या विरोधात आहे that you have abandoned me, that is your first love. की तू आपलं पहिलं प्रेम सोडून दिलेलं आहे. Hallelujah. हालेलुया. Can we just, rise up wherever we are at this moment? आणि ह्याच वेळेस आपण आपल्या जागेवर उभे राहूया. Just 5 minutes, we're going to just take this time, even as we are hearing about honoring God. आपण 5 मिनिटाचा क्षण घेऊया. जसं आपण परमेश्वराचा सन्मान करण्याबद्दल आपण ऐकलेलं आहे. We honor God with our time. आपल्या वेळेद्वारे आपण परमेश्वराचा सन्मान We करतो. honor God with our temple, that is our body. आपलं जे शरीर आहे जे परमेश्वराचं मंदिर आहे त्याद्वारे परमेश्वराचा सन्मान We करतो. honor God by bringing our best before God. आपलं उत्तम आपण परमेश्वराकडे आणून आपण परमेश्वराचा सन्मान करतो. And we honor God by remembering that He is our first love. आणि आपण परमेश्वराचा सन्मान करतो हे लक्षात ठेवून की तो आपला पहिलं प्रेम आहे. We honor God with our time. आपल्या वेळेद्वारे आपण परमेश्वराचा We सन्मान honor करतो. God with our temple, that is the body of Christ. आपण जे शरीर परमेश्वराने दिलेलं आहे परमेश्वराचं मंदिर आहे त्याद्वारे आपण परमेश्वराचा सन्मान We करतो. honor God by bringing our best before God. आपलं उत्तम परमेश्वरासमोर आणून आपण परमेश्वराचा सन्मान करतो. And we bring and we honor God by remembering that He is our first love. आणि आपण परमेश्वराचा सन्मान करतो हे जाणून की परमेश्वर आपलं पहिलं If प्रेम you आहे. think you have failed by honoring God, this is your moment and your time. आणि जर तुम्ही असं लक्षात घेत आहात की आपण ह्याद्वारे विफळ झालेलो आहोत ही तुमची वेळ आहे परमेश्वरासाठी सन्मान देण्यासाठी. Let me just say this, if you and I fail to honor God, तुम्ही आणि मी जर परमेश्वराला सन्मान देण्यामध्ये विफळ झालेलो आहोत, you will be like a tree which has no fruits, तुम्ही अशा एका झाडासारखे असाल ज्याला काही फळ नाही. which will look good दिसण्यासाठी तर चांगले दिसेल from the outside, that it is so tall and but you will not be in a position to produce anything. उंच धिप्पाड असं दिसणारं मोठं असं झाड ते असेल पण त्या झाडामध्ये काही फळं नसतील. But God says, the moment you honor me, परमेश्वराचं वचन म्हणतं ज्या क्षणी तुम्ही त्याचा आदर I करा will release my honor from my side. मी माझ्याकडून तुम्हाला सन्मान देईल. Hallelujah. How many of you want God to honor you? किती लोकांना पाहिजे की परमेश्वराने त्यांना सन्मान द्यावं. Hallelujah. And if you at this moment you think that you have dishonored God in any which ways, this is the time to come to that place and ask forgiveness and bring God to that place where He always supposed to be. आणि तुम्हाला जर तुम्ही आज इथं मंडळीमध्ये उभं असाल आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही परमेश्वराचा ज्या परमेश्वराला पाहिजे आहे त्या गोष्टींनी तुम्ही त्याला सन्मान दिलेला नाही तर हीच वेळ आहे. तुम्ही परमेश्वरावर जे नातं आहे तुम्ही नीट करून घ्या. परमेश्वराला जे सन्मान तुम्ही द्यायचा आहे तुम्ही ते द्या.
उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Can we lift up our hands and sing? अपने हाथ उठाकर हाथ उंचा करून आपण हे गाणं गाऊया. अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपने मुख से बोलिए, गिव गॉड अ ग्लोरी. मैं हात उंचा करून परमेश्वरासमोर तुम्ही म्हणत का? Father, at this moment I pray this, पित्या, या समयी आम्ही हे प्रार्थना करीतो that as church, as people of God, as your servants, if we have failed in honoring you, परमेश्वर, एक मंडळी होण्याच्या नाते, एक व्यक्ती होण्याच्या नाते, तुझे दास सेवक होण्याच्या नात्याने आम्ही तुझा सन्मान केलेला नाही that आहे. we have dishonored your presence, तुझ्या उपस्थितीचा सन्मान आम्ही केला that नाहीये. we have dishonored your name, तुझ्या नावाचा सन्मान आम्ही केला that नाही. we have dishonored that what you have done in our life. तू आमच्या आयुष्यामध्ये जे केलं आहे त्याचा आम्ही सन्मान केला नव्हे. Lord, we humbly come before you नम्रतेने आम्ही तुम्हा समोर येत and we आहोत ask forgiveness, God. आणि क्षमा मागतो परमेश्वरा. And Father, we give you all the glory and honor and praise at this moment. प्रभू, सर्व आदर, सन्मान आणि महिमा याच वेळेस आम्ही तुझ्या सम्मुख आणतो. We honor you for our life that you have given. जे आयुष्य तू आम्हाला दिलेलं आहे त्यासाठी आम्ही तुला सन्मान We honor करतो. you for what job you have given us. जे काम तू आम्हाला दिलेलं आहे त्यासाठी आम्ही तुझा सन्मान करीतो. We honor you for what we are going through in our lives. आमच्या आयुष्यामधून आम्ही जे काही गोष्टींमधून जात आहोत त्यासाठी आम्ही तुला सन्मान Come on, करतो. church, can we lift up our voices and keep honoring God for whatever you are and whatever you have and you possess in your life? Keep honoring God because He is worthy of our praises, of worship. There is none like Him. मंडळी, आपले मुख उघडून आपण परमेश्वराचा धन्यवाद करूया. परमेश्वराने आपल्या आयुष्यामध्ये जे कार्य केलेले आहे What त्यासाठी you धन्यवाद have करूया. and what you are going to have in your life is because of God and God alone. जे तुमच्याकडे आहे आणि किंवा असणार आहे ते सर्व परमेश्वरामुळे आहे. Your health, your wealth, your family, your children, your career, it comes from the Lord. Honor Him at this moment. तुमचं आरोग्य, तुमची समृद्धी, तुमचं कुटुंब, तुमचं लेकरं, तुमचं परिवार जे आहे ते सर्व परमेश्वराला सन्मान करू द्या. For what you have been through, for what you are going through, honor God for that. तुम्ही जे आहात, तुम्ही ज्याद्वारे जाणार आहात त्याद्वारे तुम्ही परमेश्वराला सन्मान करा. फक्त सन्मान करत राहा. Keep giving honor, keep giving Him honor. Just say, Lord, I honor you. Lord, I honor you for who you are. परमेश्वराला आपले मुख उघडून म्हणा, परमेश्वरा तू जो आहे त्यासाठी मी तुला सन्मान करीतो. Your situation may be not looking that great at this moment. आणि परमेश्वर, होऊ शकते तुमची जी परिस्थिती आहे आयुष्यामध्ये ती चांगली नसेल. But this word, when you say, the Lord, I honor you, your situations will change. पण जेव्हा तुम्ही हे म्हणता की परमेश्वर मी तुझा सन्मान करीतो, तुझी आता वास्तविकताची जी परिस्थिती आहे ती परमेश्वर सामर्थ्य आहे बदलण्यासाठी. What you're going to speak from your mouth today is going to change destiny of your life. आणि तुम्ही जे बोलणार आहे तुमच्या आयुष्याला तुम्ही ते बदलणार आहे त्याद्वारे. With you honoring, your generations are going to see the blessing of God. आणि तुम्ही जेव्हा परमेश्वराचा सन्मान करणार आहात त्याद्वारे तुमची येणारी पिढी जी आहे ते परमेश्वरामध्ये सन्मान करतील, ते बदलतील, You आशीर्वाद don't know पाहतील. how to honor God. जर तुम्हाला हे माहिती नाही की कशा रीतीने परमेश्वराचा सन्मान करायचा, Your sons and daughters will not know how to honor it. तुमच्या मुलाला, तुमच्या मुलीला हे त्यांना समजणार नाही की परमेश्वराचा सन्मान कसं करायचं. And the curse will be followed in your life because honoring God will break the curse and yoke of the enemy. कारण तो जो शाप आहे मग तुमच्या
तुमच्यामध्ये राहील. आणि जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचा सन्मान करता तो शाप परमेश्वर तोडू शकतो त्याद्वारे. मग Every generational curse will be broken as you honor God at this moment. या क्षणी जेव्हा परमेश्वराचा सन्मान तुम्ही करताय सर्व अनुवंशिक शाप परमेश्वर सामर्थ्य आहे Maybe your तोडण्यासाठी. parents, maybe your forefathers did not honor God. होऊ शकतं तुमच्या आई वडिलांनी किंवा त्यांच्या आई वडिलांनी परमेश्वराचा सन्मान तिथं केलेला नाहीये. And that followed in your life. आणि तेच त्यामुळे तुमच्या But परिवारामध्ये you आता are समस्या आहे. breaking that pattern and that cycle in your life. पण ती रूढी ते जे चक्र आहे तुम्ही याच वेळेस तोडत आहात. And that you are saying, God, I and my household, we will honor you together. आणि याच वेळेस तुम्ही म्हणत आहात की मी आणि माझा कुटुंब तुझा सन्मान करेल. Hallelujah. Can we give God a mighty hand of praise as we आणि honor Him? जोरदार परमेश्वराचा टाळ्यांचा अर्पण आपण देऊ. Hallelujah. Keep on, give God a mighty hand of praise. हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. आवाज उठाकर हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे. Let this place, let this church be a church which honors God. आणि ही जी मंडळी आहे हे जी जागा आहे अशी मंडळी अशी जागा असून ते जे परमेश्वराचा सन्मान करतील. Hallelujah. नाम रहे ऊंचा. सिर्फ तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. We honor you, God. परमेश्वरा तुझा सन्मान आम्ही करतो. We honor you. तुझा सन्मान आम्ही करतो. Thank you for your word. तुझ्या वचनासाठी धन्यवाद. Help us to be like Obed-Edom, और ओबेद सारखा आम्हाला तू राहू that we दे. will follow आम्ही तुझ्या मागं चालू where your presence is. जिथं कुठं तुझी उपस्थिती असेल. What we have experienced over the years, your presence, now we will follow after it. आणि कित्येक वर्ष तुझ्या उपस्थितीचा अनुभव जो आम्ही घेतलेला आहे मी तुझ्या उपस्थितीमध्ये राहू इच्छितो. Obed-Edom felt that it was an dishonor to be where he was, of what he had experienced in these 3 months. आणि 3 महिन्यामध्ये ओबेदुदमनी जो अनुभव घेतलेला आहे त्याला असं वाटलं जेव्हा तो वासाचा संदूक तिथून त्याच्या उपस्थितीमधून निघून जाईल तो परमेश्वराचा अनादर करेल त्याद्वारे. And he followed where the presence or the ark of the covenant was going. आणि तो मागे गेला जिथं वाचाचा संदूक होता परमेश्वराची उपस्थिती होती. And the Bible says that he and his generations to come, आणि पवित्र शास्त्र म्हणतं की तो आणि त्याची येणारी पिढी they were all blessed. त्यांना तो आशीर्वाद भेटला. They were blessed. त्यांना आशीर्वाद भेटला. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावामध्ये प्रार्थना करतो. Amen. Can we give God a mighty hand of praise? आई या जोरदार